ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, मैं KP ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, जमानत मिली है तो जमानत ते जश्न मनाया जा रहा, पता नहीं क्यों जश्न मनाया जा रहा है। ये 26 पन्ने है, हाई कोर्ट के हुक्म है, किहड़ियां शर्तां दित्तियां कीआं, 2 लाख का मुचलका उहदे ते जमानत मिली है, उस तो इलावा पासपोर्ट जमा करवाना पऊगा, होर बहुत सारिया शर्तां हैगियां। पर इन्हां शर्तां दे विचाले सियासत तप्पी हुई है तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हजे बाहर ही आए है, केस तो चलता पिया। कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी ने केस चंगी तरह परस्यू नहीं किया गा। अकाली दल कह रहा है कि सच की जित हुई है, सियासी बलाखोरी तक फसाया जा रहा है। बहुत सारे सवाल है, साडा सवाल यही है, जमानत जश्न क्यों? बड़ा सवाल इस डिबेट के असीं पुछांगे बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत ने सियासत को किहड़ा सुनेहा दिता। इस सवाल पर बहस होगी। जो पैनल साडे नाल है उनके बारे तुहानूं दसदे हां ते उस तो बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। परमवीर सिंह एडवोकेट ने, श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्सपर्सन है। परमवीर सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। नवदीप सिंह जी दा एडवोकेट ने, आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है। जी जी तुहाडा बहुत स्वागत है। टीना चौधरी कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है। टीना चौधरी तुहाडा बहुत स्वागत है। देवानंद अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है। देवान जी तुहाडा बहुत स्वागत है। प्रोफेसर अमरजीत सिंह पोलिटिकल एनालिस्ट ने। प्रोफेसर अमरजीत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। परमवीर सिंह सीधा सवाल तुहानूं है। परमवीर सिंह जमानत जश्न क्यों मना रहे हो तुसीं? 26 पन्ने दे विच लिखिआ कोर्ट ने भी जश्न मनाओ। देखो जी, अज जिहड़ी जमानत मिली है बिक्रम सिंह मजीठिया जी नूं, ये सच्चाई की जित हुई है जी। जिहड़ा एक झूठ का पलंदा कांग्रेस सरकार ने 3 DGP बदले, 5 ब्यूरो ऑफ चीफ बदले, ADGP SK अस्थाना ने अपनी सरकार नूं लिखिआ भी ये जिहड़ा परचा तुसीं करवाना चाहते हो ये एक झूठा परचा है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਤੱਕ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੁਲਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ DGP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੀਤੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ DGP ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 26 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨਾ ਵਾਈਜ਼ ਪੰਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪੜੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਉਸ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ 26 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ बेल मिली है उस गल दा जिहड़ा कोर्ट ने किते परमवीर ये तो नहीं किया ना भी ये आखिरी राय है। कोर्ट ने किते थोड़ी किया सर। अगर तुसी कोर्ट दे ऑर्डर नूं पढ़ो, पन्ना नंबर 14 तो अगर तुसी पढ़ना शुरू करो तां एक एक चीज जिहड़ा झूठ दा पलंदा कांग्रेस सरकार वालों ते आम आदमी पार्टी वालों कोर्ट दे अगे रखिया गया ओनू लीरो लीर कोर्ट ने कीता। नहीं, ये आखिरी कोर्ट ने भी किया ना, आखिरी राय नहीं हैगी कोर्ट दी। ये सर कोर्ट ने ये भी कहा भी जिहड़े तुसी इल्जाम झूठे लगाए आ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਸੀ NDPS ਦੇ 27 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਜਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੰਨਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉਲਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ परमवीर ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਠੋਕੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਸਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਬਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 100 ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੂੰਜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਮਿਸਟਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ KP ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਡੁੱਬਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰ। ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। 26 ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ? कोर्ट ने पूछा, एक मिनट सुन लो ना जीदा साहब, तुम तो खुद वकील हो। कोर्ट ने पूछा पुश्त पनाई हुई,
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀਪੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਜਵਾਬ ਉੱਥੇ ਆਉਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਫੈਕਟ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰ, ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਜੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ NDPS ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਲੌਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੈ। ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਨੋਸੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਲ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕਰ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੀਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ KP ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮੈਟਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ FIR ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਸਰ। KP ਜੀ FIR ਲੌਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਆਪਦਾ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਰ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ 26 ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਸਰ ਜੀਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ 26 ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਵਾਮ ਤਰੋੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀਦਾ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਸਰ, ਜੀਦਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਜੀਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦਵਾਮ ਤਰੋੜਾ, BJP ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਦਵਾਮ ਤਰੋੜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਚਲਕਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਭਣ ਡਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣ ਡਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਦਵਾਮ ਤਰੋੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 26 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ? ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ, BJP ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਮ ਬੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੋਂ 6 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਲਸ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈਆਂ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਏਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਜੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਫੇਲਿਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਲਿਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਬੌਂਡ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਬਲਾਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਨੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਬਾਹਰ। अरे क्या हाई कोर्ट या जिन्ने भी सुप्रीम कोर्ट्स है, एक कोर्ट क्या इलेक्शंस ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? क्या ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ तो ये तो 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਟੀਨਾ ਜੀ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਇਹ ਟੀਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਕਰਮ ਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਟੀਨਾ ਜੀ। ਟੀਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਟੀਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਮੈਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਟੀਨਾ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਟੀਨਾ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀ। पहले मेरा पिछला वाला जवाब सुन लो सर। हाँ बोलो टीना जी, बोलो टीना जी, बोलो क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ हाँ बोलो प्लीज बोलो ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। बोलो प्लीज बोलो। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਿਆ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਕੇ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਮੈਚ ਕਿਹੜਾ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਟੀਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਟੀਨਾ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਟੀਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ? ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੇਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਚੱਕ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣਾ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਫੈਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 8-10 ਗੱਲਾਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ। ਖੂੰਖਾਰ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਰਡਿਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੇਤਾ ਆ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ
ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੀ ਰਹੀ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕੇਸ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਆਰਐਸ ਚੀਮਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਰਐਸ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਏਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਮ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਸਮ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਏ ਸੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੱਢਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਪ ਸਾਰਾ ਧੋਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਵਾਨ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵਨ ਮੈਨ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਹੈ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਮੈਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ 260 ਵੱਡੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੀ 260 ਵੱਡੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਤਰੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੀਵਾਨ ਤਰੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋ। ਉਹ 260 ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਤਰੋੜਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਬਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਕਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀ 260 ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ 26 ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਕੇ ਚਲੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, 4 FIR ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਾ, 2013 ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ FIR ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ FIR ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। 5 ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਚੀਫ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ DGP SK ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ADGP ਜਿਹਨੂੰ DGP ਦੀ ਫੀਤੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 26 ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ 26 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 14 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕਿਵੇਂ ਟੈ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹ 14 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 22/12/21 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ADGP ਸੀ STF ਦੇ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ DGP ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿੰਦਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 16 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਵੀ 5/5/22 ਤੇ 17/5/22 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਰ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 25 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਪੜੋ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, having regards to the aforesaid reasons, we are satisfied that the reasonable grounds exist to believe, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਵਰਡ ਹੈ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, that the petitioner ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ is not guilty of the offences alleged against him in FIR number 2 dated 21/12/2021। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 20/12/21 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ FIR ਨੰਬਰ 2 ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ DGP ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੇਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰੀ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 25 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਫੈਂਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਕੀਤੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਬੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ 26 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੱਲੋ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਦਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ? ਸਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਜੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਸਾਡੀ ਰੈਮੇਡੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਵੇਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। KP ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਲਓ ਫਿਰ ਜੀਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਲਓ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਮੁਚਲਕਾ ਲੈਣਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ। ਬੋਲੋ ਜੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੇਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਰਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਡਿਫੈਂਸ ਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੇਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੇਲ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪਰ ਸੁਣਾਈ ਚੱਲੋ। ਹਜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਜੀਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਨਾ। 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਵਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ? ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਲੀਗਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਮਾਂਡ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਜੀਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜੀਦਾ ਜੀ, ਵਕੀਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜੀਦਾ ਜੀ, ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਜੀਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਉਂਡ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ। 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੋ ਜੀਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹੱਸਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰ ਹੱਸਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਹੱਸਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਆਤੀ ਆ, ਬੇਲ ਤੇ ਆਰਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊ ਨਾ ਹੋਊ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀਦਾ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਡਮਿਟ ਕਰੋ ਜੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਪਿੰਦੀ ਚੈਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ। ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੇਲ ਤੇ ਆਰਗੂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਆਰਗੂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਦਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਐਨਡੀਪੀਸੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਹੁਣ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਔਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਟੀਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲਣ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਕਤ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁੰਦੀ। ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇੰਜ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹਜੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੜੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ 1 ਹਫ਼ਤਾ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। 1 ਹਫ਼ਤਾ 4 ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਦੀਵਾਨ ਤਰੋੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਪਿਆ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੇਲੀਅਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਆ। ਇਹੀ ਘਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਮਾਣ ਲਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡਿਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੈਕਟ ਬਹੁਤਾ ਜਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਸੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 21 ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਸੀਗਾ, 22 ਦਸੰਬਰ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਉਦਣ ਅੱਜ ਉਦਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟੀਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੀ। ਟੀਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੀ। ਟੀਨਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ। 4.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਨਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ। ਟੀਨਾ ਜੀ 4.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਕ ਆਫ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸਓਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਈ? ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਨਾਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਵਿੱਚੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ 26 ਪੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ? ਜੀਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਹੋ। ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ? ਟਰਾਇਲ ਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੋਟ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇ ਆਗੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਚਾਰਜ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਸਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਜੀਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓਗੇ? ਕੇਪੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਲਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਲਿੰਕ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ 27A ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਆਫ ਵਿਟਨੈਸ ਬਕਾਇਦਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸ। ਜੀਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਜੀਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਰਿਕਵਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀਦਾ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਜੀਦਾ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੱਲੋ। ਸੱਤਾ ਪਿੰਦੀ ਚਹਿਲ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ? ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੇਲ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ, ਬੇਲ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਚ ਆਰਡਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਤਰੋੜਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਜਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀਦਾ ਜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਹੋਊਗੀ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝਗੜ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਚਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਦੀਵਾਨ ਤਰੋੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੀਵਾਨ ਤਰੋੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀਦਾ ਜੀ, ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੈ ਸਰ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੀਵਾਨ ਤਰੋੜਾ ਪਲੀਜ਼। ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਪੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀਦਾ ਜੀ ਸਰ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ, ਜੀਦਾ ਜੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸਰ। ਜੀਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਤਰੋੜਾ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੈ। ਜੀਂਦਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਣੇ ਆ, ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ? ਚਲ ਜੇ ਦੇਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੀਵਾਨ ਤਰੋੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਮਜੀਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਮਜੀਠੀਆ ਹਰਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮਿਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਤਰੋੜਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀਦਾ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ, ਜੀਦਾ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਜੀਦਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ 260 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀਆਂ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮਜੀਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ ਤਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਤੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ। ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੱਸਣਗੇ, ਡਿਸੀਜਨ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਟੀਨਾ ਔਰ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਟੀਨਾ ਇਸ ਜੀ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵਿਕਟਡ ਹੈ। ਟੀਨਾ- ਉਹ ਕੋਰਟ ਟੀਨਾ- ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਟੀਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤ ਲੈ ਆਉਣਗੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅੱਜ ਕਬਜ਼ਾ ਤੱਕ ਜਿੱਤੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਠੀਕ- ਪਾਈ। ਠੀਕ- ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚਲੋ, ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀਦਾ ਰੋਜੋ ਜੀਦਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰਮਵੀਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਪਰਮਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਸਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2013 ਦੀ FIR ਲਿੰਕ ਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ PIL ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, PIL ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ देयर आफ्टर 10 more supplementary challans were filed under section 173(8) CRPC 173(8) of CRPC, but the petitioner was not arraigned as an accused in any of the above cases by the investigating agencies। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ 10 ਚਲਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ? ਝਿੰਡਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਨ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ NDPS ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 26 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜੋ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਬੇਲ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬੇਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਵਰਡਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ BJP, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਪਰਮਵੀਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 26 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਯੂਥ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਡਿਬੇਟ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਸ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ % ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ UAPA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 0.3% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਸਕਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਕੇਸ ਗਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਰਿਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ, ਪਿੰਦੇ ਦਾ, ਹੋਰ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ
ਜੇ ਇਹੀ ਕੇਸ ਜੇ ਉਹ ਸਚਾਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਆ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ KP ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਲਾਸਟ ਛੇਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਨ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਸ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਠੀਕ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤਸਕਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਰ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਜੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੀਇੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਇੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪਕਵਾਇਆ ਹੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਚਲੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆਗਾ ਮਿਸਟਰ ਜੀਦਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਹਜੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਦੀਵਾਨ ਅਰੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।